So I welcome to online classes. So today in yesterday classes we already discussed the unit 4 data structure, and also you have seen the what is the data structure and what is the data and its structure and its representation and its types. Generally there are two types of data structures as we discussed in the previous class, that is nothing but primitive data structure and non-primitive data structures. And also we have discussed that primitive data structure we have already discussed over here, and also we already completed that operations on primitive data structure, that is create, destroy, and as well as a select and update. These are the four operations we can able to perform on the primitive data structures. Today we will go for a non-primitive data structures. So non-primitive data structures, as we discussed in the structure, which is called as arrays, lists, and file. These are called as non-primitive data structures. And arrays also again three types of differentiated, and list we have two types of differentiated over here. Later we will see that with different kinds. Let us start with basic things, non-primitive data structures. That is, so non-primitive data structures we need to today we'll start with the non-primitive data structures. So here non-primitive data structures means what means here. Non-primitive data structures are more complex data structure. These data structures are derived from the primitive data structure. These data structures are derived from the primitive data structure ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ primitive data structures ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They stress on the formation of groups of homogeneous and heterogeneous data elements. They stress on formation of groups of homogeneous and heterogeneous data elements. Non-primitive data structures are classified as arrays, lists, and files ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. Arrays is the collection of homogeneous elements. Under the same name, the different types of arrays are one-dimensional array, two-dimensional array, and multi-dimensional array ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Data structures under the lists are classified as a non-linear, linear data structures ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. So non-primitive data structures ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a non-primitive data structures are more complex data structures ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These data structures are derived from the primitive data structures. ಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ಅರೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ತಾನೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರೇಸ್, ಲೀಸ್ಟ್, ಫೈಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಫರ್ದರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ that has homogeneous elements. Each element is referred by an index. Index ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ a of 10, a of 4 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a of 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ತಾನೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಯಾವ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂಸ್, ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯೂಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ linear data structures will have linear relationship between data elements. One of the method is to have a linear relationship between elements by means of
ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. The other method is to have a linear relationship between data elements by means of pointers or links. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂಸ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Non-linear data structures ಅಂತಂದ್ರೆ non-linear data structures is a data structure in which a data item is connected to several other data items. The data items have the possibility to reach one or more data items. Each data item is attached to several other data items in a way that is specific for reflecting relationships. The data items are not arranged in a ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು what kind of operations we can able to perform on the linear data structures. 5 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ 3 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ. Explain the operations we can able to perform on the linear data structures ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. The basic operations on non-linear data structures are as follows: traversal, insertion, deletion, searching, sorting, merging. These are the 6 operations we can able to perform on the linear data structures ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. Traversal ಅಂತಂದ್ರೆ the process of accessing each data item exactly once to perform some operation is called as a traversing. ಅಂದ್ರೆ the process of accessing each data item element exactly once to perform some operation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲನು ನಾವು ಆ ಡಾಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 10, 20, 30, 40 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು 40ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 20ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 40 ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 10, 20, 30 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Insertion, the process of adding a new data item into a given collection of data item is called as a insertion. Insertion ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10, 20, 40. So suppose 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 10, 1, 0 ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 4 ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ 4. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಇಂಟು ದ ಗಿವನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 1, 2, 0, 5, 6, 7, 8 ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10, 20, 2, 3, 5, 7, 8 ಅಂತ ಏನಿದೆ ತಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು 5 ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ 6, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಲೀಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ 9 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 9 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಪೋಸ್ 10 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
A of 0 ಇದ್ರದ್ದು A of 1 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A of 2 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನು A of 0, A of 1, A of 2 ಏನಿದಾವ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ 3 ಅಂತ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ A of 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 3 ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ is called as sorting. Suppose ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 0 1 2 3 4 ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 0 3 1 2 8 7 ಸೊ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 0 3 1 2 8 ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ 4 5 6 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಲಿಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೇನೋ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಾವು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a linear data structure: traversal, insertion, deletion, searching, sorting and as well as a merging. I hope you all of you understanding these concepts. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.